اس وقت مسلم امہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن حالات کی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ فکر اور تردد میں انسان کو ڈالنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، امت کے بعض مفکرین اس بات کو کہہ چکے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے اور یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہر دن اس کا رخ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی قوموں کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو زوال پذیر کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو غربت زدہ کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں مٹایا جاتا، بلکہ پہلے قوموں کو گمراہ کیا جاتا ہے، پہلے قوموں کو مذہب سے ہٹایا جاتا ہے، پہلے قوموں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے پتہ نہیں شیطنت کا حال کیا ہے، لیکن وہ دور جو ہلاکو اور چنگیز خان کا دور تھا، اس وقت حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو تعیشات کے اندر مبتلا کیا گیا، مسلمانوں کو مذہب سے دور کیا گیا۔ اس وقت کے حالات یہ تھے، اگر آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر، مالداروں کی کیفیت اس دور کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک ایک بغداد کے مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں شراب پلانے والی ہوا کرتی تھی اور 300 لڑکیاں گانے والی ہوا کرتی تھی۔ یہود و نصارہ کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہو بن رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہود و نصارہ کی بیٹیاں بغیر نکاح کے مسلمانوں کے حرم میں رکھی جا رہی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی قوم سچے مذہب سے وابستہ رہتی ہے اس قوم کا نام مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب تک کہ کوئی قوم سچے مذہب کا دامن پکڑی ہوئی ہوتی ہے اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سچے مذہب کی قوت اور سچے مذہب کی طاقت یہ ہوتی ہے، اگر ایک طرف مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسری طرف جو ہے انسان ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان تیسری طرف ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا، اس فکر کی عکاسی کرتے ہوئے لاہور کا قلندر کہتا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوموں کے زوال کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق مذہب و مسلک سے کمزور ہو جائے یا توڑ دیا جائے، اور پھر یاد رکھنا اس میں بوڑھوں کا بھی اتنا اعتبار نہیں ہوتا اور اس میں بچوں کا بھی اتنا اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل جو سرمایہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے، عقیدہ تو بہرحال سب کا عقیدہ ہے لیکن عروج و زوال کے اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بوڑھوں اور جوان، بوڑھے اور بچوں کے درمیان ایک کڑی ہے جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں، نسل نو کہتے ہیں، نئی نسل کہتے ہیں، اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان اللہ اکبر بیدار مغز ہو جائے، جس قوم کا جوان دیندار ہو جائے، جس قوم کا جوان مذہب و مسلک کا پاسبان ہو جائے، اس قوم کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ اور جس قوم کا نوجوان تعیشات میں مبتلا ہو جائے، عیش پسندی میں مبتلا ہو جائے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ تعیشات کی محفلیں سجانے لگے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، نشے کے اندر دھت ہو جائے اور اس کے بعد خوبصورتی اور حسن و جمال کے اندر اپنے آپ کو گم کر دے، پھر اس قوم کا حال بڑا بدترین کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت ہلاکو اور چنگیز خان کی طرف سے حملے کے اشارے تھے اس وقت مسلمانوں کو مذہب سے دور کیا گیا، دین سے دور کیا گیا، تعیشات میں مبتلا کیا گیا، اور پھر جب وہ تلواریں اٹھی تو کوئی پناہ گاہ نہ رہ گئی۔ اس دور کی تاریخ اگر میرے جوانوں کو پتا ہے تو پتا ہے، جن کو نہیں معلوم ہے سن لیں۔
उस वक्त मुसलमानों का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ था कि मुसलमानों की खोपड़ियों पर मीनार तामीर करवाए थे हलाकू ने। याद रखना, जब भी कौमें जराइम में मुब्तला होती है, खुदा का कहर किसी भी शक्ल में बरसता है, और उस वक्त जब लोग तौबा के लिए हाथ उठाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज इस्लाम दुश्मन ताकतों की वही साजिश है। याद रखना, तीसरी आलमी जंग के अंदर सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी से है तो दुनिया के ताकतवर हथियार रखने वाली कौमों से नहीं, बल्कि दिलों में ईमान रखने वाली कौम से है। दिलों में ईमान रखने वाली कौम से है, सीने में कुरान रखने वाली कौम से है, जबान से कलमा पढ़ने वाली कौम से है। हालांकि मेरी कौम का हाल ये है, यहाँ तो चिड़िया मारने के लिए मेरी कौम के जवान गुलेल भी नहीं रखते, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद भी ईमानी हरारत का इस कदर लोगों के ऊपर खौफ तारी है कि वो सबसे पहले मुसलमानों से लर्ज़ा बरंदाम है, और वो ये चाहते हैं जब तक मुसलमानों का ताल्लुक उनके दीन और उनके मजहब से बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इनको ज़ेर नहीं कर सकती। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह अकबर मिशन चलाए जा रहे हैं, और मुस्लिम जवानों को मजहब से दूर करने के लिए उनके दिलो दिमाग के अंदर शुकूक और शुबात पैदा किए जा रहे हैं। कभी सीरत मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को लेकर, कभी इस्लाम के कवानीन को लेकर, कभी अल्लाह अकबर दिगर चीजों को लेकर। और अल्लाह मुसलमान नौजवानों के पास इल्म नहीं होने की वजह से बड़ी तेजी के साथ बहुत सारे कम नसीब उन शुकूक और शुबात का शिकार भी हो रहे हैं, और जो शुकूक और शुबात का शिकार नहीं होते उनके दिलो दिमाग के अंदर मजहब बसा हुआ है, रचा हुआ है। उनका हाल ये है, या तो उनको नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है, या तो उनको अल्लाह अकबर पीछे से दोस्ती के बहाने उनको जिना के अड्डे की तरफ, हुस्न की तरफ, जमाल की तरफ अल्लाह अकबर लेकर के जाया जा रहा है। इन हालात में जबकि कभी दौलत की रेल पेल की बुनियाद पर, कभी हुस्न जमाल की बुनियाद पर, कभी नशे की बुनियाद पर मजहब से दूर किया जा रहा हो, ऐसे वक्त के अंदर हमारे जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे नौजवान क्या कर सकते हैं? आज ये अगर आप सिर्फ इस जलसे के अंदर सरों की गिनती करवा के लिए आए हैं तो याद रखना, ये मजहबी फिक्र नहीं है, ये मजहबी जलसे हैं। यहां सर नहीं देखे जाते, यहां पर दिल देखे जाते हैं। याद रखना, 22,000 के उस मुनाफिक लश्कर की जरूरत नहीं है जो करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ जमा हुआ था, बल्कि यहां तो 72 अहले दिल की जरूरत है जो जमाने में इनकलाब बपा कर सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ऐसे वक्त में जबकि मजहब व मसलक पर आंच है, ऐसे वक्त में जबकि शराब व शबाब आम है, उस वक्त मुस्लिम जवानों की जिम्मेदारी क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहला काम मुस्लिम जवानों को यह करना है, और पहले तो यह सोचना है कि जो काम जवान कर सकते हैं वो जवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ था, उस वक्त भी मेरे आका मुकम्मल जवान थे। और हमारे आका के बारे में तो हमारा अकीदा ये है कि हुजूर हमेशा जवान ही रहे। अल्लाह ने अपने महबूब को बुढ़ापे से महफूज रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम को 60 साल की उम्र में जिन अजनबियों ने देखा, वो अजनबी लोग भी मेरे आका को या शबाब कह करके पुकारा करते थे, यानी ऐ जवान कह करके पुकारा करते थे। वल्लाह मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को जवान ही रखा। अभी अल्लाह अकबर चंद बाल भी दाढ़ी शरीफ के सफेद न हुए थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से कूच फरमाया। उसके बाद आप देखें, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम पर सिद्दीक अकबर ईमान लाए, कौन सिद्दीक अकबर? अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाए तो उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 37 साल की थी। हजरत फारूक आजम ईमान लाए, उस वक्त उनकी उम्र 27 साल की थी। हजरत उस्मान गनी की उम्र तो
اور بھی کم تھی. مولا کائنات کی عمر کی تو بالکل جوانی کی شروعات ہونے والی تھی. اسی طریقے سے حضرت سعید ابن زید کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے حضرت بلال کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے حضرت ابو ذر کو دیکھ لیں. اللہ اکبر, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جوان تھے. گویا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلامی انقلاب کس نے برپا کیا ہے تو ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر, کلمہ پڑھانے والے نبی سے لے کر کلمہ پڑھنے والے اصحاب تک سب کے سب جوان تھے. یہ جوانوں کا انقلاب تھا جس نے پوری دنیا میں 23 سال کی قلیل مدت میں مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. فاتح بدر و حنین جوان ہے, اللہ اکبر, فاتح خیبر جوان ہے, فاتح بیت المقدس جوان ہے, اسی طریقے سے قادسیہ کے جنگ کے فاتحین جوان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جوانوں سے انقلاب آیا تھا اور اب بھی زمانہ منتظر ہے کسی جوان کا. لیکن کون سا جوان انقلاب پیدا کر سکتا ہے؟ جو راتوں کو نشہ کر کے گٹروں کے کنارے پڑا رہے, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جو عورتوں کے حسن و جمال میں ڈوب جائے, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ اللہ اکبر, جو دوستوں کے ساتھ گندی پکچروں کی بات کرتا رہے, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کو خود کا ہوش نہ ہو, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کو خود کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کی نگاہوں میں خود حیا نہیں, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کے کانوں پر حیا کے پردے نہیں, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جسے سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جو خود لوگوں کی تہذیب اور تمدن کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کو خود کو اپنے مذہب پر اعتبار نہ ہو, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جو ذہنی طور پر دوسری تہذیب اور تمدن کا غلام ہو چکا ہو, جو فکری غلامی میں زندگی گزار رہا ہو, وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ انقلاب تو اہل یقین سے آتا ہے, انقلاب تو اہل دل سے آتا ہے, انقلاب تو اہل عشق سے آتا ہے. اقبال کہتے ہیں وہ صبح جو کبھی فردا ہے, یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. مومن کی اذان میں خدا نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ اکبر, وہ زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. میری قوم کے جوانوں, کسی مذہب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں اور اپنے مذہب پر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں, اس مذہب کا مقابل دنیا بننے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ کبھی پیدا ہوا ہے, نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے. اور اللہ اکبر, جب مذہب میں آخر الزمان میں نبی یہ آخر الزمان تشریف لائے تو پھر مذہب کے جوبنوں کا عالم یہ ہے کہ جیسا نبی خدا نے ہمیں دیا ہے ویسی ہستی کس کے پاس ہے, جیسا کردار ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے, جیسی نگاہیں ان کی ہے ویسی کس کے پاس ہے, جیسا اخلاق ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے, جیسا علم ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے, جیسے اصحاب ان کے ہے ویسے کس کے پاس ہے, جیسی اہل بیت ان کی ہے ویسے کس کے پاس ہے, جیسی امت ان کی ہے ویسے کس کے پاس ہے, جیسی امت کے اولیاء ان کے ہے ویسے کس امت کے اولیاء ہے. میرے نبی کا حال یہ ہے, اگر ان کے حسن کی بات کریں تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سوچو تو صحیح, میں تھوڑا سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر اگر کلمہ پڑھنے والی قوم کسی اور طرف توجہ کرے تو ان سے بڑھ کر جفاکار کون ہے؟ کس کس سے دل لگایا؟ موبائل کی اسکرین پر کس کی تصویریں ہیں؟ آنکھوں کی پتلیاں کس کے منتظر ہیں؟ کس کے کردار کی نقل کر رہی ہے یہ قوم؟ کس کو آئیڈیل بنا چکی ہے؟ اگر نہیں دیکھا نبی کو تو ہم نے بھی نہیں دیکھا.
لیکن کم سے کم سنا تو ہے، کم سے کم سنا تو ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کو حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، بہت توجہ سے سننا۔ تقریریں آپ سن چکے ہیں اور پھر آپ سنیں گے، دو تقریروں کے درمیان کچھ کسی دل جلے کے بے جوڑ جملے بھی سن لیں، اور دھیان سے سنیں۔ میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ محل دیکھ کر مذہب چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ پیسے دیکھ کے مذہب چھوڑ۔ میں کہتا ہوں ان الدین عند اللہ الاسلام کس کے لیے ہے؟ مذہب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کہیں کچھ نہیں۔ کہانی، قصے اور تہمات پرستی کے سوا اور کیا ہے لوگوں کے پاس؟ لیکن آؤ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے بڑی پتے کی ہے، بہت خاص ہے۔ سید الطائفہ، طاؤس العلماء، ہمارے مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جنید بغدادی تھے، آپ نے فرمایا بیٹی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، اس لیے میں کیسے منع کروں؟ بات تھی بات کر دی۔ میرا عنوان یہ نہیں، مجھے جس طرف آپ کی توجہ لے جانی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، کرتا ہے کرنے دیں، تو اس نے کہا بابا بات دوسرے نکاح کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اسلام اجازت دیتا، اگر اسلام اجازت دیتا کہ کوئی جوان لڑکی کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولے، نقاب اٹھا کر کے اپنا چہرہ دکھائے، تو میں اپنا چہرہ دکھاتی آپ کو کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت محبوب ہو، وہ ایسے محبوب کو چھوڑ کر اگر کہیں اور توجہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم اور جفاکار کون ہے؟ جملے پر توجہ کرنا۔ اس لڑکی کا جملہ کیا تھا؟ بابا بات دوسرے تیسرے نکاح کی نہیں ہے، بات تو میرے اپنے حسن کی ہے، چونکہ میں اپنا حسن آپ کو بتا نہیں سکتی، عورت ہوں، اور چونکہ جنید بغدادی واقعی پیر تھے اور واقعی عالم تھے، واقعی اللہ والے تھے، تو وہاں عورتوں کے ساتھ خلط ملط اور بے پردگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اس خاتون نے کہا کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اپنے چہرے کو بے نقاب کرتی اور بتاتی کہ مجھ جیسا خوبصورت محبوب جس کے پاس موجود ہو، وہ ایسا خوبصورت محبوب چھوڑ کر کسی کی طرف توجہ کرے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دوسرا جواب دینا تو دور کی بات، چیخ ماری زور سے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، اس کا تو مسئلہ حل ہی نہ ہو سکا، لیکن یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ کہ حضرت سید الطائفہ کا چیخ مارنا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرنا۔ مرید آئے اور وہ حضرت کو اٹھایا، ہوش میں آئے، لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ لڑکی نے کہا کیا؟ آخر اس لڑکی نے کہا کیا جس کی بنیاد پر آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ بابا مجھ جیسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو، اگر وہ کسی اور کی طرف توجہ کرے، اس سے بڑا ظالم، جفاکار، بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ تو مجھے فوراً اپنا خیال آ گیا کہ اس لڑکی کے پاس، وہ لڑکی کے پاس فانی حسن ہے، تو وہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے جیسا محبوب جس کے پاس ہو اور پھر وہ کوئی اور طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا جفاکار کون ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو حسن فانی ہے جسے کبڑوں کے کیڑوں نے کھا جانا ہے، وہ تو حسن فانی ہے جس کو بچوں کی ولادت نے ختم کر دینا ہے، وہ تو حسن فانی ہے جس کو بڑھاپے کے اندر ڈھل کے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن میں تو ایسا محبوب رکھتا ہوں کہ وہ محبوب، اس کا حسن فانی نہیں بلکہ اللہ اکبر، ان کے حسن کی شان تو یہ ہے، ان کے جمال کی شان تو یہ ہے کہ اللہ ان سے مخلوق ہی نہیں بلکہ خالق بھی پیار کرتا ہے، محبوب ہے وہ خالق کے۔ اور ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف بھی، جس کو
रश्क की निगाह से देखता है, ऐसा मेरा महबूब। और अगर मैं किसी और तरफ तवज्जो करूं तो फिर जुल्म की इंतहा कितनी है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस महबूब के हुस्न को याद करके सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, आप मुझे बताएं क्या उस आका के साथ हम जो है वो अल्लाह अकबर यही सलूक ना कर रहे हैं। ऐसा महबूब है और किसी हीरो को चाह रहे हैं, ऐसा महबूब है किसी हीरोइन को चाह रहे हैं, ऐसा महबूब है किसी क्रिकेटर को चाह रहे हैं, ऐसा महबूब है अल्लाह अकबर किसी और को दिल दे रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम की हालत ये हो कि अल्लाह अकबर जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं उस नबी की भी कदर न करें, उस नबी की भी अहमियत न जाने, सिर्फ इतना कि रस्मी तौर पर तो बड़े बड़े जुमले हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, रस्मी तौर पर तो जुमले ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं किसी नारे का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने की बात करने वाले जवान मुझे बता, तू कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, कहां हाजिर है? मस्जिदों से तू गायब है, दाढ़ियां रखने की जगह से तू गायब है, अजान का जवाब देने की जगह से तू गायब है, सदका और खैरात से तू गायब है, ज़कात देने के तसव्वुर से तू गायब है। अल्लाह अकबर। हाल ये है, जो कौम दुनिया शायद हमारे नारे सुनकर पेट पकड़ पकड़ कर कहे लगाती होगी कि कैसे नादान है, जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र में 10 मिनट की नींद कुर्बान न कर सके, जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट ज़ोहर और असर के लिए ना निकाल सके, ये कौम अपने नबी के नाम पे जान कुर्बान करेगी। लेकिन हंसने वाले हंसते हैं, मगर मैं मायूस नहीं हूं, नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुझे मालूम है कि यकीनन दिलों में चिंगारियां मौजूद है, लेकिन उसको जो उसको अल्लाह अकबर उसको एक हरारत दे करके, उसको एक हरारत दे करके जो है वो शोला बनाने की जरूरत है, शोले जव्वाल बनाने की जरूरत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अगर दूसरों की नकल करोगे तो जमीन से मिटा दिए जाओगे। आज नहीं नकल कर रहे हैं, पानी पीने में किसकी नकल है? सुन्नते रसूल पर अमल है या किसी गैर की नकल है? दाढ़ियां रखने में सुन्नते रसूल पे अमल है या किसी गैर की नकल है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। खाना खाने में किसी गैर की नकल है या सुन्नते रसूल पर अमल है? शादी ब्याह करने में किसी गैर की नकल है या सुन्नते रसूल पर अमल है? तिजारत करने में, बात करने में, सच और झूठ के मामले में किसी गैर की नकल है या सुन्नते रसूल पर अमल है? नहीं नहीं, जिस तरफ मेरी कौम के जवान जा रहे हैं, तबाह होने वाली कौम का अंदाज यही होता है, तबाह होने वाली कौमों का तरीका यही होता है। अल्लाह अकबर। कितना अफसोस है ना, कौम के 16-16, 17-17 साल के लड़के अल्लाह अकबर नशे की लानत के अंदर डूबे हुए हैं। मुझे बताओ तो सही, कोई शराब पीकर, कोई गोलियां खाकर, कोई भंग खाकर, कोई चरस के जरिए से, कोई हुक्के के अंदर नशे की दवाएं लगा करके, अल्लाह अकबर, कोई सिगरेट के अंदर नशे की दवाएं लगा करके अल्लाह अल्लाह नशे में डूबा हुआ है। मुझे बताओ, नशा करने वाला जवान जब अपनी बीवी के बारे में कुछ सोच नहीं सकता, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच नहीं सकता, तो मुझे बताओ वो अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेगा? याद रखना, हमारी कौम को दीन से इसीलिए दूर किया जा रहा है ताकि तुम्हें तबाह करना आसान हो जाए। बकरी को रेवड़ से इसीलिए अलग करते हैं ताकि भेड़िया का हमला आसान हो जाए। जब तक के बकरियां रेवड़ में होती है, किसी भेड़िए की ताकत नहीं होती कि वो किसी बकरी पर हमला कर सके। ए मुस्तफा जान रहमत की भोली भाली उम्मत, अगर अब न समझोगे तो कब समझोगे? तुम्हें इसीलिए सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबश्शरा, करबला वालों की फिक्र से इसलिए दूर किया जा रहा है ताकि तुम्हें लूटना, तुम्हें तबाह करना आसान हो जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, मैं नशा करने वालों के हवाले से सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है कि मेरे नबी ने अपने सगे चचा के कत्ल करने वाले पर लानत नहीं फरमाई। तवज्जो करना, हजरत अमीर हमजा को जिन्होंने शहीद किया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। जिन्होंने सीना चीरा, उन पे लानत नहीं की।
जिन्होंने सीना चीर कर कलेजा निकाल करके दांतों तले कच्चा चबा चबा करके थूक दिया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। मेरे नबी को ताइफ में जिन्होंने लहू लहान किया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नशा करते हैं उस पर मुझ मोहम्मद की लानत है, मोहम्मद अरबी के रब की लानत है, तमाम नबियों की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस पर तमाम फरिश्तों की लानत, जिस पर अल्लाह की लानत, जिस पर रसूलुल्लाह की लानत, अब बताओ क्या वो पूरे कद से कभी खड़ा रह सकेगा, कभी वो जिंदा रह सकेगा? मुझे हैरत है, आप अंदाजा करें, मेरे आका ने अबू जहल के बीमार पड़ने पर, तवज्जो करें, अबू जहल के बीमार पड़ने पर अबू जहल तक की बीमारी में इयादत की। यहूद और नसारा बीमार पड़े, हुजूर उनको तक देखने गए। मगर अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने ये अखलाक का इजहार किया। मगर जो नशा करते हैं उनसे मेरे आका इतने बेजार हैं। अगर मेरा कोई भाई इस मजमे में मेरा जवान नशा करता है, मैं उसकी तवज्जो चाहता हूँ, या अगर वो यहाँ नहीं मौजूद है, खुदा के लिए ये बात उन तक पहुंचे, क्योंकि ये मेरी नहीं बल्कि अपने नबी की बात है, अपने आका की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हो वो रसूल जो यहूद और नसारा की तक इयादत करें, वो रसूल जो अबू जहल की तक इयादत करें, अल्लाह अखलाक पेश करने के लिए, खुल्के अजीम के इजहार के लिए। लेकिन अल्लाह अकबर, जो नशा करते हैं उनको निशाने इबरत बनाने के लिए, नशा करने वालों को निशाने इबरत बनाने के लिए अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो। मेरे आका अल्लाह अकबर फरमाते हैं, जिसको उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर नशा करने वाले बीमार पड़ जाए, मेरे आका फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, और किस तरह उनकी इबरत बयान हो रही है। आका फरमाते हैं नशा करने वाला बीमार पड़े, उनको देखने मत जाओ, उनकी इयादत करने मत जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं नशा करने वालों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते मत करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, वो कर्ज मांगे उसको कर्ज मत दो, उसकी कोई हाजत हो उसको पूरा मत करो, वो महफिल में आ जाए उसको जगह मत दो। आप पूछेंगे अगर हमने नशा करने वालों को कर्जा दिया तो, अगर हमने नशा करने वालों की हाजत पूरी की तो, अगर हमने नशा करने वालों को महफिल में जगह दी तो? अब मेरे आका फरमाते हैं, अब जरा इसको भी गौर से सुनना, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल को मैंने कहते सुना कि जिसने किसी नशा करने वाले को कर्ज दिया, जिसने किसी नशा करने वाले को कर्ज दिया, तो नशा करने वाले को कर्ज देना ऐसे ही है जैसे किसी मुसलमान के कत्ल पे मदद करना। यानी मुसलमान के कत्ल पे मदद करने वाले को जो जुर्म की सजा मिलेगी, वही नशा करने वाले को कर्ज देने वाले की सजा है। फरमाती उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका ने फरमाया जिसने नशा करने वाले की हाजत पूरी की, गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। और फरमाती है अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने नशा करने वालों को अपनी महफिलों में जगह दिया, उन जगह देने वालों को अल्लाह कयामत के दिन अंधा उठाएगा। आपसे पूछना चाहता हूं ये इबरतें क्यों बयान की जा रही हैं? आप सोचेंगे हैरत है, यहाँ एक बात सवाल पैदा हो सकता है, काफिर की इयादत के लिए हुजूर जा रहे हैं और जो मुसलमान नशा कर रहा है उसके लिए इतनी सख्त बात क्यों है? तो उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करूं। देखो एक बच्चा होता है पड़ोस का, वो स्कूल नहीं जाता, आपको कोई टेंशन होता है? नहीं होता। लेकिन एक दूसरा अपना बच्चा होता है, वो स्कूल नहीं जाता, तो आप एक जोरदार तमाचा मारते हैं। दूर से लोग देख करके कहते यार क्या जालिम बाप है, अपने बच्चे को मार रहा है। लेकिन अगर वजह पता चल जाए कि क्यों मार रहा है, बोलो जब पता चलेगा स्कूल भेजने के लिए मार रहा है, डिग्री होल्डर बनाने के लिए मार रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बनाने के लिए, उसका मुस्तकबिल संवारने के लिए मार रहा है, बोलो तो क्या कोई जिसकी अकल सलामत है, जिसका शऊर सलामत है, जिसकी फिक्र सलामत है, क्या वो ये कर सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे को मारना जुल्म है? नहीं, बल्कि हर आदमी कहेगा अच्छा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि बच्चे का मुस्तकबिल संवारना चाहता है, बच्चे के मुस्तकबिल को सुधारना चाहता है। बिला तमसील अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए अगर उनके सोशल बाइकाट की बात कर रहे हो, या हुजूर अलैहिस्सलाम उनको तादीबी सजा देने की बात कर रहे हो, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मत से नफरत नहीं है, बल्कि मेरे आका अपनी उम्मत की आखिरत को सुधारना चाहते हैं। इस तरह की इबरत की बात सुन करके लोगों
لوگوں کی زندگیاں بدلے گی, لوگوں کی زندگی میں انقلاب آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بلکہ اللہ اکبر, نشہ کرنے والوں کے حوالے سے ایک روایت اور پڑھتا ہوں, وہ دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ اللہ, میرے آقا, آپ سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ سور کی طرح, خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ اکبر, صرف اتنا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے, اور خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا, وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا, اور اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی, اور ایسی حالت کے اندر اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ اللہ, فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کو میدان محشر میں لائیں گے, یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا, یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جہنم کی آگ اتنی سخت ترین ہے کہ جس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. کیا آپ کو اور ہمیں اپنے جسم سے محبت نہیں؟ نرم نرم